নমস্কার। ঘরে বসে প্রার্থনার আজ ৬০তম পর্ব। আমরা কি করে ২ মাস পার করেছি আমি নিজেও বুঝতে পারি না। এই ২ মাস ধরে আপনারা যারা আমার সাথে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা। এই মুহূর্তে যেভাবে আমার সাথে যুক্ত আছেন তাদের সকলের প্রতি শুভ নমস্কার জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। শুভ সন্ধ্যা। মূলত আজকের দিনটি খুবই পবিত্রতম একটি দিন। আজ পূর্ণিমা আমাদের এই অঞ্চলে অর্থাৎ আমেরিকায়। আমরা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আছি, তাই আজকের দিনটা আমরা পূর্ণিমা উপলব্ধি করছি। এই পূর্ণিমাটির একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এই পূর্ণিমার বিশেষ মাহাত্ম্য হচ্ছে যে আমরা এই দিনটি পালন করছি মূলত সেই বিশেষ প্রক্রিয়ায়। সেই বিশেষ প্রক্রিয়াটি কি? এটি হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথি। জ্যৈষ্ঠ মাসের এই পূর্ণিমা তিথিতে আমরা জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা পালন করে থাকি। এই স্নান যাত্রা নিয়ে আমরা সাধারণত অনেক তত্ত্বকথা, অনেক কল্পকথা, অনেক কিছুই আমরা জানি। পৃথিবীতে 4টি বিখ্যাত ধাম রয়েছে। এই 4 ধামের মধ্যে অন্যতম ধাম হলো আমাদের পুরী ধাম। এই পুরী ধামেই জগন্নাথ বিরাজ করছেন। সেই জগন্নাথ দেবের আজকের দিনে স্নান যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্নান যাত্রার এই পূর্ণ লগ্নে আমরা আজকে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা থেকে ৫ম অধ্যায় শুরু করব এবং ৫ম অধ্যায় আজকে প্রথম শ্লোক থেকে আরম্ভ করব। তার আগে যথারীতি আমরা গীতার ধ্যানটি শুরু করছি। ওং পার্থায় প্রতিবোধিতং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গ্রথিতং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবেদ্দেশিনীম। নমস্তুতে ব্যাস বিশাল বুদ্ধে তুলারবিন্দায়তপত্রনেত্র येन तया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वायुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथ जलागन्धर्वनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वनिकर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरम् अकरादुर्योधनवर्तिनि शोर्तिन्ना खलु पाण्डवै रणनदिकैवर्तककेशवे। पाराशर्यवचोत्सर्जयमलं गीतार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथासंबोधनबोधितं। लोके सज्जन षट्पदै अहरहपि पीयमानं मुदा भुआते भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणीन्द्र रुद्रमरुतस्तन्नन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रामो उपनिषदयोर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः अशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओं हयग्रीवाय नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। वागीषद्दाशु मनस सर्वत्थानमुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्वा सुस्थं नमामि गजाननं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृतं धर्मं वष्के सनातनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव
ततो जयमुदीरयत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तं पौत्रमकल्मषं पराशरवत्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरुपरो हरि अभाललोचना शम्भु भगवान् बादरायणम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ तत्सत्। ॐ अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चमोऽध्याय सन्न्यासयोगः। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। ज्ञेयो स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्ध्वात् प्रमुच्यते। सांख्ययोग पृथक बाला प्रपद्यन्ति न पंडितः एकमप्यस्थिता सम्य भयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् शपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन भद्रपत्रमिवाम्बसा। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे संन्यासयोग नाम पंचम अध्याय एकांशेन। आलोच्य अध्यायটির नाम সন্ন্যাস যোগ। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ আমি আগেও বলেছি, সম্পূর্বক সব কিছু ন্যাস করার নাম। ন্যাস শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ করা। সম্পূর্বক সব কিছু পরিত্যাগ করার নামই হচ্ছে সন্ন্যাস। অর্থাৎ যিনি সংসারের থেকে কিংবা সংসার ছেড়ে সমস্ত কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করে ফেলেন তাকেই আমরা বলে থাকি সন্ন্যাসী। এবং এই সন্ন্যাসী আবার দুই রকম। একজন হচ্ছেন গৃহী সন্ন্যাসী, আরেকজন হচ্ছেন আশ্রম সন্ন্যাসী। আশ্রম সন্ন্যাসীরা তাদের মত এবং পথ অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের কাপড় পরেন, কেউ কেউ চুল জটাগ্রস্ত করেন, কেউ কেউ আবার মুন্ডিত মস্তকে থাকেন, আবার কেউ কেউ এই অবস্থায় থেকে অধ্যয়ন যজন যাজন পঠন পাঠন ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। আবার কেউ কেউ সমাজসেবামূলক কর্মকার্যের মধ্যে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখেন। এদেরকে সাধারণত আমরা এক কথায় এই আশ্রম সন্ন্যাসীদেরকেই আমরা সাধারণত সন্ন্যাসী বলে থাকি। কিন্তু আবার এমন ধরনের কিছু ব্যক্তি আমরা ঘরের মধ্যেও পাই যাদেরকে আমরা গৃহী সন্ন্যাসী বলে থাকি। এই গৃহী সন্ন্যাসীরা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকেন, তারা সমস্ত কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করেন এবং ইচ্ছে করলে যে কেউ এই গৃহী সন্ন্যাসী হতে পারে। কারণ আমাদের বেদান্ত দর্শন বলুন কিংবা অপরাপর দর্শন বলুন, সমস্ত বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হচ্ছে এই গৃহীদেরকে বা গায়স্থ আশ্রমকে। এই গায়স্থ আশ্রমে হচ্ছে অপরাপর বর্ণের আধারস্বরূপ। কারণ গৃহীরা যদি ঠিকমতো এতে যোগান না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু সমাজটি অচল হয়ে পড়ে।
তাই গায়স্থ ধর্মকে ভগবান নিজেও কিন্তু সম্মান দিয়েছেন। তাই গৃহী সন্ন্যাসী এবং আশ্রমিক সন্ন্যাসীদের পার্থক্যের বিষয়টি আমরা সামান্য কিছু অবগত হলাম। বিস্তারিত আরও পরে আমরা সময় সাপেক্ষে আলোচনা করব। এখন অর্জুন কিন্তু প্রথমে এই প্রশ্ন করছেন, ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মের কথা বলেছেন, আবার চতুর্থ অধ্যায়ে এসে জ্ঞানের কথা বলছেন। এই দুটো কিন্তু পরস্পরের সাথে যেন একটা দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিলেন। তাই ভগবানের কাছে এই যে দ্বন্দ্ব, মানবিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ আমাদের মানুষের যে দ্বন্দ্বগুলি জাগরিত থাকে, সেই দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মানুষদের প্রতিনিধিকে তিনি হচ্ছেন পার্থ, অর্থাৎ অর্জুন। তাই অর্জুন কিন্তু তাকে ছাড়ছেন না। তিনি যতই বলুন না কেন, অর্জুন কিন্তু প্রশ্ন করে চলেছেন। কারণ চিহ্ন যদি না থাকে প্রশ্ন হয় না। তো সুতরাং তিনি এবার প্রশ্ন করছেন ভগবানকে যে তুমি এর আগে বললে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, আবার একটু আগে বলছে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ। আমরা তো বিভ্রান্ত হয়ে যাব, আমরা কোথায় যাব, কোনটা ভালো? তখন ভগবান তাকে উত্তর দিচ্ছেন। কিভাবে দিচ্ছেন দেখুন, সংন্যাস কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাভুব। নিঃশ্রেয়স অবশ্যই শ্রেষ্ঠ কোনটা? কর্মযোগ। কিসের থেকে? সন্ন্যাসের থেকে। কারণ সন্ন্যাস যখন হয়, অর্থাৎ সব কিছু যখন ত্যাগ করে ফেলে, তখন দেখা যায় এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অলসতা আসে। অর্থাৎ তিনি সব কিছু ন্যাস করে ফেলেছেন, সুতরাং তার আর কিছু করার নেই। তাই দেখবেন সন্ন্যাসীরা, অর্থাৎ আশ্রমিক সন্ন্যাসীরা কোনো কাজ করেন না। যদিও বা ইদানিংকালে আশ্রমিক সন্ন্যাসীদের ভূমিকা অন্যরকমে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা বিভিন্ন সময় দুর্যোগে, জাতীয় দুর্যোগে, ধর্মের দুর্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিভিন্ন জায়গায় তারা ত্রাণ বন্টনে থাকেন। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কোনো কাজ করতেন না, এবং তারা সাধারণত আমাদের গায়স্থ ধর্মীদের উপর নির্ভরশীল থাকতেন। ফলে একটি দ্বন্দ্ব সবসময় লেগে থাকত। তো ভগবান বলছেন যে নিশ্চয় করে আমি বলছি, এই সন্ন্যাসের চেয়ে কর্মটা হচ্ছে অনেক শ্রেষ্ঠ। কারণ কর্মের মাধ্যমে তুমি আমার সাথে যুক্ত থাকছ। সুতরাং সন্ন্যাস হলে অনেকের মধ্যে যে অলসতা আসে, সে কারণে তারা কর্মটাকে করতে চায় না। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্বক নিয়াস করে, অর্থাৎ যা হবে হবে আর কি, এই ধরনের একটি মনোবাঞ্ছা নিয়ে তারা চলতে থাকেন। তাই ভগবান কিন্তু এই জিনিসটিকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। তাই সন্ন্যাস সম্প্রদায়ীদের এই জিনিসটি ইদানিংকালে কিন্তু গীতা পড়ার বা গীতা অধ্যয়ন বা গীতা জানার ফলে এখন দেখবেন সন্ন্যাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্মের মধ্যে, এবং সেই কর্মের মধ্যে তারা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ান। এটি হচ্ছে গীতার শিক্ষা। এবং এই গীতার শিক্ষাটা শুধু আশ্রমিক সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, আমাদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাজ করে যেতে হবে, এবং সেই কাজের ফল আশা করব না। যদিও আমরা গৃহীরা সবসময় ফল চায়, এই ফলের কোনো আশা আমরা করব না। তো ভগবান বলছেন সংন্যাস কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাভুব তয়স্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে। আবার এই দুটোকে সম্মিলিতভাবে কর্ম সন্ন্যাস যোগ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে এসে তিনি কর্ম এবং সন্ন্যাসের একটা সমন্বয় সাধন করাচ্ছেন। সন্ন্যাস মানে সব কিছু ত্যাগ করা নন। জ্ঞেয় মানে জানবে, কর্ম জ্ঞেয় স্বনিত্য সন্ন্যাসী, সে হচ্ছে সবসময়ের সন্ন্যাসী। কে? ইয়ো ন দেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি, যিনি কখনো দেশ করেন না, হিংসা করেন না, আর কি ন কাঙ্ক্ষতি, কোনো কিছু কামনা করেন না, কোনো কিছু চান না। আমরা কি করি? ভগবানের কাছে সবসময় চাই, তুমি আমাকে এটা দাও, আমি তোমাকে এটা দিচ্ছি, তোমাকে পুজো দিচ্ছি, তুমি এটা দাও। অর্থাৎ এক ধরনের কাঙ্ক্ষা, যাচনা আমাদের মধ্যে কাজ করে। এটা হচ্ছে গৃহীদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গিভ অ্যান্ড টেক। কিন্তু ভগবান বলছেন এটা কখনো করতে যেও না। এবং যারা এটি করে, তুমি জানবে জ্ঞেয় নিত্য সন্ন্যাসী, তাকেই আমি নিত্য সন্ন্যাসী বলবো, যার কখনো হিংসা থাকে না, যার কখনো কাঙ্ক্ষা থাকে না বা কামনা থাকে না। তাহলে আমাদের গৃহীদের মধ্যে দেখবেন অনেক লোক আছে যারা কখনো কামনা বাসনা নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকেন না। তারা ঈশ্বরকে নিত্য কর্ম হিসেবে নিয়েছেন, এবং নিত্য তার জপ, তপ, ধ্যান, নিধিধ্যাসন, শ্রবণ সমস্ত কিছু করে চলেছেন। সেখানে কিছু পাওয়ার জন্য তিনি করছেন না।
তো ভগবান এই কথাটিকে আমাদেরকে এখানে বলছেন। এবং আর কি তার বৈশিষ্ট্য? নির্দ্বন্দ্ব, তিনি কখনো দ্বন্দ্ব করেন না। আর কি করেন না? মহাবাহু, তিনি সব কিছুকে তার হাতের দ্বারা, অর্থাৎ আপনা হাত জগন্নাথ, এই চিন্তা করে যিনি কাজ করে যান, যিনি ছুটে চলেন, তাহলে সুখং বন্ধাত প্রমুচ্যতে, তিনি এই সংসার বন্ধন থেকে অচিরেই মুক্তি লাভ করবেন। কারণ তার কোনো কিছু চাওয়াও থাকে না, পাওয়াও থাকে না। একটি কথা আমাকে একজন বলেছিলেন যে স্বর্গ তো আমরা চাই, সবাই তো স্বর্গ যেতে চায়, কিন্তু স্বর্গ কি এতই সহজ? তখন আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম, আপনি স্বর্গে যাবেন এটি আপনার কাঙ্ক্ষা, ভালো কথা, আপনার আকাঙ্ক্ষা আছে আপনি স্বর্গে যাবেন, কিন্তু তাও তো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কারণ স্বর্গে তো আপনি অনাদি অনন্তকাল থাকতে পারবেন না, যদি না আপনার সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। তাহলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হলে তবেই আপনি অনন্তকাল বৈকুণ্ঠে বিরাজ করবেন। কিন্তু যতক্ষণ না আপনি স্বর্গের কামনা করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি নির্দিষ্ট সময় স্বর্গে থাকার পর আবার আপনাকে হয়তো ফিরে আসতে হতে পারে। এইটাই হচ্ছে জন্মান্তরের রহস্য। সুতরাং আমরা স্বর্গ চাই না, স্বর্গের চেয়ে অধিক যেটি, সেই ব্রহ্মানন্দ, সেই পরম পথ, সেটিই আমরা যেন লাভ করতে পারি, এই প্রচেষ্টা। তা আমি আজকে আর আলোচনায় যাচ্ছি না, যেহেতু আজকে বিশেষ একটি দিন, তাই আমি আপনাদেরকে স্নান যাত্রার উপর একটি ভিডিও গতকাল আমি পেয়েছি দূরদর্শন থেকে। সেই দূরদর্শনের ভিডিওটিকে আমি একটু অডিট করে আমার একটু ভিডিও ফিচার তৈরি করেছি, সেটি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি। সেই জগন্নাথের উপর, জগন্নাথের স্নান যাত্রার উপর। আশা করি আপনাদের তা ভালো লাগবে। জগতের নাথ তিনি জগন্নাথ। আজ জগন্নাথের আবির্ভাব বা স্নান যাত্রা মহোৎসব। জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা মহোৎসব মূলত একটি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তৈরি। ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব তিথিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথ দেবের এক বিশেষ স্নান যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্কন্দ পুরাণ বর্ণিত আছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন জগন্নাথ দেবের কাঠের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন থেকে স্নান যাত্রা উৎসব শুরু। স্নান যাত্রার দিনটিকে জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব তিথি বা জন্মদিন হিসাবে পালন করা হয়। স্নান যাত্রার আগের দিন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা দেবী এবং সুদর্শন দেবকে বেদি থেকে বিশেষভাবে তৈরি করা স্নান বেদিতে নিয়ে আসা হয়। পুরীর মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে তৈরি করা এই মণ্ডপকে বলা হয় স্নান মণ্ডপ। এটা এত উঁচু যে মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে থেকেও বেদিতে উপবিষ্ট বিগ্রহসমূহ অবলোকন করা যায়। এবং অনুষ্ঠানের দিন স্নান মণ্ডপকে ঐতিহ্যবাহী ফুল, বাগান ও গাছের চিত্রকলা দ্বারা সজ্জিত করা হয়। তোরণ এবং পতাকা সেখানে শোভা পায়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর বিগ্রহ ফুল দিয়ে সাজানো হয় এবং বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ধূপ ধুনা অর্পণ করা হয়। পুরীতে স্নানের জন্য সোনার তৈরি এক ধরনের কুয়া থেকে জল আনা হয়। জল আনার সময় পুরোহিতরা তাদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন, যাতে জল তাদের মুখনিসৃত কোনো কিছু দ্বারা, এমনকি তাদের নিঃশ্বাস দ্বারাও দূষিত না হয়। স্নান মহোৎসবের পূর্বে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা দেবীকে সিল্কের কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয় এবং এরপর লাল এক ধরনের পাউডার দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। 108টি স্বর্ণ পাত্র দ্বারা জল পূর্ণ থাকে। এই জল দ্বারা তাদের অভিষেক করা হয়। অভিষেকের সময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, কীর্তন এবং শঙ্খ বাজানো হয়। স্নান শেষে জগন্নাথ দেব এবং বলদেবকে গজবেশে সাজানো হয়। এই সময় সুভদ্রা দেবীকে পদ্ম সাজে সাজানো হয়। স্নান যাত্রা উৎসবের পর 15 দিন ভগবানকে জনসাধারণ থেকে দূরে রাখা হয়। এই সময় ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা দেবীকে রতন বেদী নামে এক বিশেষ বেদিতে রাখা হয়। এই সময়কে বলা হয় অনবসর কাল। স্নান করানোর ফলে বিগ্রহসমূহ বিবর্ণ হয়ে যায়। এই 15 দিনে জগন্নাথ দেবকে
আগের সাজে ফিরিয়ে আনা হয়। 16তম দিনে জগন্নাথ দেবকে আবার সবার দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এছাড়া জগন্নাথ দেব প্রসঙ্গে আরও যে সমস্ত কথাগুলি আমরা পেয়ে থাকি, সেই সমস্ত ইতিহাস জানতে গেলে অনেক কিছুই জানার আছে। এছাড়াও মূলত আমরা দেখে থাকি এবার এই জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসবটি গতকাল ভারতে পালিত হয়েছে এবং আজকে আমাদের এখানে পূর্ণিমা, তাই এটি আমরা আজকে এখানে অনুভব করছি, উপভোগ করছি। পুরীর দর্শনে পৃথিবী বিখ্যাত 4টি ধাম রয়েছে, এর মধ্যে পুরী ধাম হল একটি এবং 4 ধামের এক ধাম হিসেবে এই জগতের নাথ অর্থাৎ জগন্নাথ এখানেই বিরাজ করেন। এবার করোনার ক্রান্তিকালে এতদিন পর্যন্ত জগন্নাথ দেবকে দর্শন করা যায়নি বিভিন্ন লকডাউনের কারণে, কিন্তু স্নানযাত্রা উপলক্ষে প্রভু বেরিয়ে এসেছে এবং এই প্রভু যে বেরিয়ে এসেছেন এটি দেখেই আমাদের মতো ভক্তদের হৃদয় আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠবে এবং এই আপ্লুত অবস্থায় আমরা তাকে দর্শন করলাম এবং এই দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভেতরে যত রকমের মনে কালিমা আছে, গ্লানি আছে, সমস্ত কিছু দূরীভূত হয়ে যাবে, এটি হচ্ছে আমার বিশ্বাস। আমি এই আলোচনায় যে ছবিটি বা ভিডিওটি ব্যবহার করেছি তা হচ্ছে ভারতীয় দূরদর্শনের প্রচারিত একটি ভিডিও চিত্র। এই ভিডিও চিত্রে আমার কথাগুলি সংযোজন করেছি আমাদের মাই মুভি বা মুভি মেকারের মাধ্যমে। আশা করি জগন্নাথ দেব আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী, নয়ন পথগামী জগন্নাথ স্বামী, তিনি যেন আমাদের নয়ন পথে অবিরল আমাদের সামনে উপস্থিত হন এবং তাকে যেন দেখে আমাদের এই চক্ষু যুগলকে সার্থক করতে পারি। এটি হবে আজকের স্নানযাত্রা পূর্ণতম তিথিতে আমাদের একমাত্র চাওয়া, আমাদের একমাত্র পাওয়া এবং আমাদের একমাত্র কামনা বাসনা। এভাবেই জগন্নাথ জগতের নাথ হয়ে অধুনা বিশ্বে আক্রান্ত করোনার মহামারী থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেবেন, এটি হচ্ছে আমার বিশ্বাস। এবং করোনা মুক্তির এই ক্রান্তি লগ্নে আমরা জগন্নাথের শ্রীচরণে আবারও হাজারো হাজারো প্রণাম দিচ্ছি এবং সমস্ত ভক্তের পক্ষ থেকে তার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি যেন আমাদেরকে এই দুঃসহ যন্ত্রণাময় পরিবেশ থেকে রক্ষা দেন এবং আমরা তার প্রতি আবার প্রণাম। মূলত জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী, নয়ন পথগামী ভবতু মে, এইভাবেই জগন্নাথ দেব আমাদের সামনে উপস্থিত হন। জগন্নাথ আর আমাদের ভগবান বিষ্ণুর কোনো পার্থক্য নেই, সে বিষয়টি আরেকদিন আমরা আলোচনা করব। তবে জগন্নাথের উদ্দেশ্যে আমরা এখন একটি গান শুনব। এই গানটি পাঠিয়েছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে আমাদের দুজন শিশু বা কিশোর শিল্পী এবং তারা ভাই বোন। তাদের নাম হচ্ছে, শিল্পীর নাম হচ্ছে মৌমিতা এবং তাকে তবলায় সহযোগিতা করেছে দীপায়ন। তারা দুজনেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও কলা বিভাগের ছাত্র এবং দীপায়নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে তবলায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির পদক প্রাপ্ত। তো আসুন আমরা জগন্নাথকে নিয়ে তাদের সেই গানটি এখন শুনব। জগন্নাথ
তো জগন্নাথ সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনলাম। তো আমরা আমাদের আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে, এখন আমরা গীতা মাহাত্ম্য দিয়ে প্রথম পর্বের আলোচনা শেষ করব। ওম তৎসৎ। ওম অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যম শ্রী ভগবানুবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রম গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরু গীতাশ্রয়ং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম গীতা জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকিং পালয়াম্যহম গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ অর্ধমাত্রহরা নিত্যম অনির্বাচ্য পদাত্মিকা গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যান্তে তৎক্ষণাৎ গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ব্রহ্মা বলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী অর্ধমাত্রচিতানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্তথ জ্ঞানমঞ্জুরে ইতেত্যানি জপে নিত্যং নরো নিশ্চল মানসঃ জ্ঞান সিদ্ধিং লভেন নিত্যং তথান্তে পরমং পদম যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ তদ্ভবেৎ পূর্ণাং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দনম। আমরা সেই জনার্দনকে স্মরণ করছি, জগন্নাথকে স্মরণ করছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছি। যেভাবেই শুনি না কেন তাকে বিভিন্নভাবে ডাকলেও তিনি সাড়া দেন। কখনো তাকে কালী বলে ডাকি, কখনো কৃষ্ণ বলে ডাকি, কখনো আবার জগন্নাথ বলে ডাকি, আবার কখনো সেই হিংলাজ মা নামেও ডাকি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তার ঐশ্বর্য অপার হয়ে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছে। নিত্য তার খেলা, নিত্য তার আনাগোনা। প্রতিটা সময় আমাদের কাটে ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমিতে জন্ম নিতে পেরে আমরা নিজেদেরকেও গৌরবান্বিত মনে করি। তাই এই পুণ্যভূমি ভারতের দিকে বিশ্বের সমস্ত জায়গার মানুষ প্রায়ই ছুটে যায় দেখতে। কারণ একই সাথে সারা বিশ্বের সমগ্র প্রকৃতি আপনি ভারতবর্ষেই পাবেন। এর বাইরে অন্য কোথাও গেলে আপনি হয়তো একটি পরিবেশ পাবেন। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার মূল লক্ষ্য ছিল কিন্তু একটি। এত বৈচিত্র্য, এত প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের মধ্যে যে আসে, সেগুলিকে তিনি আলোকপাত করেছেন। আপনারা জানেন বাংলাদেশের ঋতু পরিক্রমায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 2 মাস হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। এই গ্রীষ্মকাল ভারতবর্ষের সবাই ঘামেন, প্রচুর ঘাম হয়, শরীর থেকে আমাদের জীবনী শক্তি বেরিয়ে যায়। আর প্রকৃতি দেখুন উদারভাবে তার সমস্ত ফল এই সময় বিকশিত করে। এমন কোনো ফল নেই যা এই ঋতুতে আপনি পাবেন না। এত বৈচিত্র্য। এবং ওই যে বলেছি প্রকৃতি তার যে লীলা, তার লীলা বোঝা বড় দায়। তিনি কখন কিভাবে আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন, আমাদের খাদ্যের কিভাবে সংস্থান করছেন। আর এই প্রকৃতির এই সময়টায় গরমে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আর জগন্নাথ দেব তখনই স্নান করতে যান যখন তিনি নিজেও মানুষের মতো অতিষ্ঠ হয়ে যান। এবং এই পূর্ণিমার তিথি হচ্ছে সেই জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার তিথি। এবং এই স্নানযাত্রার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ভগবান স্নান করেন, শুধু নিজে নন, আমরাও ভগবানের কৃপায় স্নান করি এই দিন। আপনি দেখবেন আজকের দিনে আমেরিকায় কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে, গতকাল ভারতে বৃষ্টি হয়েছে। এই স্নান এর সাথেই সম্পৃক্ত এবং প্রাকৃতিকভাবে আমাদের সমস্ত তিথিগুলো এমনভাবে এমন রচনা করা হয় যে সময় যা প্রয়োজন তিথি অনুযায়ী সব কিছু আপনি সেখানে পাবেন। তাই আমরা তিথি ধরে আমাদের সমস্ত পুজো আচ্চা বিভিন্ন জিনিস করে থাকি। এবং এই তিথি মাহাত্ম্য হচ্ছে এত মধুর, এত মধুময় যে তিথির মাহাত্ম্য আপনা আপনি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এবং দেখবেন ভারতবর্ষের এক একটা প্রান্তে এক একটা তিথিকে কেন্দ্র করে বিশাল বিশাল উৎসব হয়। শুধু ধর্মীয় উৎসব বললে চলবে না,
এর একটি সামাজিক মূল্যায়নও রয়েছে এবং এটি ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় উৎসবগুলি আমাদের সামাজিক উৎসবে রূপান্তরিত হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কারণ একদিকে ভারতবর্ষে যখন গ্রীষ্ম, তখন আরেক দিকে দেখবেন শীত, আবার আরেক দিকে দেখবেন বসন্ত। ভারতবর্ষের এই যে বৈচিত্র্যতা, যাহা ভারতবর্ষে আছে তাহাই কিন্তু সর্বত্রই বিরাজ করছে, সারা পৃথিবীতে বিরাজ করছে। আর জগন্নাথ দূরে কোথাও নয়, এই হচ্ছে জগন্নাথ, আমার দেহের ভেতর সমস্ত কিছু তিনি নিয়ে বসে আছেন। এবং তিনি নির্গুণ, আবার তিনি সগুণ। তাই দেখবেন পুরীধামের মূর্তির মাহাত্ম্য হচ্ছে এই, তাদের কিন্তু সম্পূর্ণ অবয়ব নেই, কিম্ভূত কিমাকার মূর্তি। জগন্নাথ দেব জগতের নাথ, অথচ তার কিন্তু হাতটা পুরোপুরি গঠিত হয়নি, তার হাতটা আছে কবজি পর্যন্ত। এটাই হচ্ছে আমাদের রহস্য। তিনি কিছু করেন না, অথচ তিনি আবার সব কিছু করান। নিমিত্ত মাত্র ভবসব্য সাচিন, গীতার এই যে কথাটি, সেটি হচ্ছে আমাদের জন্য মুখ্য বিষয়। আমাদের মধ্যে জগন্নাথের কৃপা হোক এবং এই চর্মচক্ষে তাকে যেন বারবার আমরা দেখতে পাই, এটি আকুল আবেদন জানিয়ে আমাদের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। একটু পর আপনারা আবার আমার সাথে জুমে যুক্ত হবেন, এটি আমি কামনা করব। তো আমাদের আজকের নির্ধারিত ভাগবত আলোচনাও চলবে। এই নির্ধারিত ভাগবত আলোচনায় আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মূলত আমরা প্রতিদিনকার মতো ভাগবত আলোচনায় আমরা ভাগবতের বিভিন্ন কথাগুলি আলোচনা করে থাকি। গতকাল আমরা ভাগবতের আলোকে যে আলোচনাটি করেছিলাম সেটি হচ্ছে বিদুরের সাথে উদ্ভবের কথোপকথন এবং বিদুর কি করে তার পাণ্ডব পক্ষের খবরাখবর নিচ্ছেন সেই বিষয়টি আমরা দেখেছি। এবং সেই বিষয়টি দেখতে গিয়ে আমরা দেখেছি, খেয়াল করেছি, তিনি প্রথমেই তার মিত্র পাণ্ডবদের কথা জানতে চেয়েছেন। তো পাণ্ডবদের কথা জানা হয়ে গেল, এখন কৌরবদের সম্পর্কে তিনি জানতে চাইছেন। কৌরবদের প্রথমেই আসবে কৌরবকুল শিরোমণি ধৃতরাষ্ট্রের কথা। তো ধৃতরাষ্ট্রের কথা যখন শুরু হবে তখন থেকেই এই ভাগবতকারের কথোপকথনগুলি দেখবেন একটু অন্যরকম রসময় হয়ে ওঠে। কেন রসময় হয়ে ওঠে? তার কারণ হচ্ছে তিনি এমনভাবে আমাদেরকে রসাস্বাদন করাচ্ছেন যেন সব কিছু আমাদের জলের মতো পরিষ্কার অনুভূত হয়। তো যা হোক, আমরা শুরু করছি ভাগবত কথা ভাগবতের কথা দিয়ে। কিভাবে গঙ্গা জলে যেমন গঙ্গা পূজা হয়, তেমনি ভাগবতকে বলার কথা আমার আপনার কারো সাধ্য নেই। ভাগবতকার নিজেই বলেছেন, সেই কথা দিয়ে গঙ্গা জলে আমি গঙ্গা পুজো করে থাকি। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিবিরীতম কলমশাপহম শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃহ্ণন্তি তে ভুরিদা জনা। তোমার কথা বড় অমৃতময়, সেই অমৃতময় রসাস্বাদন করতে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি বিদুর উদ্ভব সংবাদে কৌরব পক্ষের কথা শুনতে। তো কৌরব পক্ষের কথা আমরা কুন্তি পর্যন্ত এসে থেমে গেছিলাম পাণ্ডবদের পক্ষে, আজকে কৌরবদের কথা হচ্ছে। কিভাবে শুরু হচ্ছে সেটা দেখুন। সো অহং হরের মত্ত বিড়ম্বনেন দৃশো নিনাং চালয়ত বিধাতুঃ নান্যোপলস্ক পদবিং প্রসাদাৎ চরামি পশ্যন গত বিস্ময়ত্র। এতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় স্বজনদের সমস্ত কুশল তিনি নিয়েছেন। এবার আনুষাঙ্গিক রূপে নিজের অবস্থার কথা বলছেন। নিজের ঈশ্বরীয় ভাব প্রচ্ছন্ন রেখে ভগবান শ্রীহরি মানসী ভাবের অনুকরণে লীলা করে সকলের চিত্তবৃত্তিকে চালনা করেন। শ্রীহরির অনুগ্রহে তার মাহাত্ম্য সন্দর্শন করে আমি বিস্ময় শূন্য হয়েছি, অর্থাৎ বুঝতে পেরেছি যে ভগবানই সকলের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করেন। কে বলছেন? বিদুর বলছেন। বিদুরের উপলব্ধি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে। আর কি বুঝতে পেরেছেন তিনি দেখুন, তার ইচ্ছাতে সব কিছু সম্ভব হতে পারে। সুতরাং আমি বিদুর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে এখন বিস্ময় শূন্য হয়ে
অপরের অলক্ষিতে বিভিন্ন রকমের তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কারণ আমার মন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তিনি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে চলেছেন। সে যাই হোক, এটিও কারণ হচ্ছে তিনি অন্তর্যামী, তিনি আমার এই মনকে পড়তে পারেন। সুতরাং অন্তর্যামী হিসেবে তিনি আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে চলেছেন। সেই নিয়ে চলার কারণে আমি এখনো পর্যন্ত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিব্রাজকের মতো ঘুরে চলেছি। আর বিদুর কি বললেন? পরোক্ষভাবে বললেন ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখে তিনি দুঃখিত, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য হননি। দেখুন কিরকম একজন মানব। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তার কোনো রাগ নেই, তার কোনো ক্ষোভ নেই। তিনি বলছেন তিনি সেই দুঃখে দুঃখিত নন, আবার ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারের দ্বারা তিনি নিজেকে আশ্চর্য হন না। ওই যে দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহ, বিতরাগ ভয় ক্রোধ স্থিতধীর মুনির উচ্চতে। একদম স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির সার্থক এবং জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন এই বিদুর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বলেছিলেন তার সম্পূর্ণ প্রভাব, তার সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদুরের চরিত্রেই ফুটে ওঠে। আর কি বলছেন দেখুন, সুতরাং আমি যেহেতু বিস্মিত নই, কারণ এর মূলে স্বয়ং ভগবান, কারণ তিনি আমাদের অন্তর্যামী, তিনি আমাদের অন্তর থেকে সব কিছু করিয়েছেন। সেটা আমি নতুন করে ভাববো না, আমি ভাববো শুধু ওই কথাটি যে তিনি অন্তর্যামী হিসাবে তাদেরকে দিয়ে সব করিয়েছেন। তাই আমি তার প্রতি রাগ করি না, তার প্রতি ক্ষোভও করি না। আর কি বলছেন, ভগবানের ইচ্ছাতেই যখন সব কিছু হয় তখন আর আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে। এইটি অনুভব করে ভগবানের কথাটি স্মরণ করে বিদুর এখন তীর্থে তীর্থে ভগবানের মহিমা দর্শন করে ছুটে চলেছেন। নূনং নৃপানাং ত্রিমোদোৎপথানাং মহিং মুহুশ্চালয়তাং চমৃভি বধাৎ প্রপন্নার্থী জিহীর্ষয় শেষ উপক্ষয়তাং ভগবান কুরুনাম। অপরাধ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অপরাধের শাস্তি বিধানে আমরা সচেষ্ট থাকি। ভগবানও কিন্তু সাথে সাথে শাস্তি বিধানে সক্ষমতা রাখেন, কিন্তু জাগতিক বিষয়ের মতো এত দ্রুতগামী তিনি শাস্তি বিধান করেন না। এটি হচ্ছে আমাদের একমাত্র চিন্তা, ভগবান কেন এই অপরাধীর বিচার সাথে সাথে করেন না। সবসময় দেখবেন আমাদের মনে এই ক্ষোভটি থাকে। আর বিদুর কি বলছেন দেখুন, বিদুর বলছেন তিনি সমর্থ হলেও, অর্থাৎ তড়িৎ গতিতে শাস্তি প্রদানে তিনি সমর্থ হলেও যেসব দুষ্ট রাজারা বিদ্যা, ঐশ্বর্য এবং বংশ গৌরবের অভিমানে মত্ত হয়ে অসংখ্য সৈন্যের দ্বারা বারবার পৃথিবীকে উৎপীড়ন করে, তাদের তিনি বধ করেন। এইভাবে তিনি বধ করে বিপন্ন নরদেরকে, অর্থাৎ বিপন্ন মানুষকে, তমাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাং, চণ্ডীর কথা, যে তার আশ্রয়ে যারা থাকে সেই সমস্ত বিপন্ন নর নারীকে তিনি রক্ষা করেন। কি কবে? সেই অত্যাচারী শাসককে বধ করে। কিন্তু সেটি সাথে সাথে হয়নি, বা সাথে সাথে হয় না। যেমন কংসকে সাথে সাথে তিনি বধ করতে পারেননি, সময় লেগেছিল। একেবারে জন্ম থেকেই কংসের সমস্ত পরিকল্পনা চলছে, কিন্তু বধ করতে গেলেন অনেক পরে। দুরাচারীর পাপের 16 কলা যখন পূর্ণ হয় তখন তাকে ভগবান দয়া করেন বা বধ করেন। এবং এই দয়া করার করছি এই কারণে তারাও কিন্তু ভগবত প্রেমে মাতোয়ারা, একটু ভিন্নভাবে। কিভাবে?
আমরা ভগবানকে বাৎসল্যভাবে পিতা রূপে মাতা রূপে বিভিন্নভাবে নববিধা ভক্তির মাধ্যমে অর্চনা করে থাকি। 9 রকমের ভক্তি দিয়ে পুত্রবাদ আমরা ভগবানকে কামনা করি, যেমন গোপালের পুজো করি পুত্রের মতো। এইভাবে নববিধা ভক্তিতে যেমন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে সেই ঈশ্বরকে পুজো করা, ঠিক তেমনি এইরাও এক ধরনের ভগবত উপাসনায় করেন। কিভাবে? যেমন কংস শয়নে স্বপনে নিশীতে জাগরণে সবসময় শ্রীকৃষ্ণকে দেখতেন, এবং তার এই যে দেখা কৃষ্ণ কোথায়, এই যে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কথা, এই নামের মহিমা দিয়ে তিনি মুক্ত হয়ে যান। তো নামের মহিমা প্রসঙ্গে রামায়ণে যাচ্ছি। রামায়ণে একটি কাহিনী আছে। সীতা দেবীকে যখন লঙ্কেশ্বর হরণ করলেন, তখন সমুদ্রের এপারে বসে রামচন্দ্র তার কপিল সৈন্যকে নিয়ে আস্তানা গড়লেন, কিন্তু সমুদ্র পাড়ি হতে দিতে পাচ্ছেন না। সমুদ্র যখন পাড়ি দিতে পাচ্ছেন না, তখন কি করবেন? কপিরাজ হনুমান তার সৈন্যবাহিনীকে বলল যে অসাধ্য বলে কিছু নেই, সব কিছু সম্ভব। কাজ করো, যত পাথর আছে সব কুড়িয়ে নাও, আর প্রতিটা পাথরে রামের নাম লিখো। রামের নাম লেখা হলো। বলে এবার ছুঁড়ে মারো সমুদ্রে। আমরা জানি কি পাথর ডুবে যায়, কিন্তু কপি বাহিনী রাম নাম লিখে যে পাথর দিয়েছিল সেই পাথর কিন্তু জলে ভাসল। রামচন্দ্র তা দেখলেন। দেখার পর গভীর রাতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। গভীর রাতে বানরদের মতো তিনি পাথর কুড়িয়ে সমুদ্রে মারলেন, কিন্তু সমুদ্রে সেই পাথর ভাসেনি। রাম নিজে পাথর ছুঁড়লেন, অথচ শ্রীরামের সে পাথর জলে ভাসে না। এদিকে হনুমানজি রামকে অনুসরণ করতে করতে তার পেছন পেছন বেরোলো। এই পূর্ণিমার রাতে পেছন পেছন গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি করছেন মহারাজ? বলে তোমার সৈন্যবাহিনী এত পাথর দিল, সব ভাসছে, কিন্তু আমি পাথরটা ছুঁড়লাম, সেটা তো ভাসলো না। বলে ভাসবে কি করে? ওখানে তো আপনি আপনার নাম লিখেননি। আপনার নামের মহিমা যেটি, সেটি না লিখলে পাথর ভাসবে কি করে? এই হচ্ছে নামের মহিমা। যেখানে ভগবানের নামের জন্য এই পাথর ভাসতে পারে, ঠিক একইভাবে কংস কৃষ্ণ 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 করতে করতে মুক্ত হয়ে গেলেন, অর্থাৎ তার যে হত্যা সেটি দ্বারা তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন ওই নাম। এবং তাকে আমার মতো আপনার মতো হয়তো সেই মৃত্যুবরণ করতে হবে না। কোন মৃত্যুবরণ? রোগে শোকে বাত কফ পিত্ত সব একাকার হয়ে গলা শব্দ বেরোবে না, নাম করার শক্তি থাকবে না, হয়তো সেভাবে আমাদের প্রাণ যায়। কিন্তু কংসের দেখুন তো, ভগবান নিজে দয়া করে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। কত বড় পুণ্যবান হলে এরকম সম্ভব। তাই শত্রুভাবেও ভগবানকে পাওয়া যায়। কংস এবং রাবণ হচ্ছেন তার প্রতীক। তা রামায়ণের এই কাহিনীটি বললাম। এখানেও বিদুরের মধ্যে সেই উপলব্ধি। কি উপলব্ধি? যে তার নামের মহিমা। সেই নামের মহিমার কারণে তার পেছনে যে তিনি আছেন, অর্থাৎ তার নামটা তো আমার এখানে জপ চলছে, আমি হয়তো মুখে উচ্চারণ করছি না। সুতরাং তিনি যথা নিযুক্তস্মি তথা করৌমি। তিনি আমাকে যেখানে নিযুক্ত করছেন আমি তাই করছি। সর্বকর্ম তার কাছে সমর্পণ করে দিন। দেখবেন অপরাপর নামের কারণে আপনার মুক্ত হয়ে গেলেন। এখন নাম কি করবেন? নামের অনেক মহিমা আছে, অনেকভাবে তাকে ডাকা যায়। এই তাকে কিভাবে ডাকবেন এই বিষয়টা নিয়ে কলকাতা থেকে আমাকে একটি গান পাঠিয়েছেন। তার গান আপনারা আগেও শুনেছেন, সেই জয়দেব দা, সেই জয়দেব বিশ্বাসের গানটি এখন আমরা শুনব, তাকে কিভাবে ডাকা যায়। আজকের এই প্রার্থনা সভায় সবাই সুস্থ থাকুন। আমি
তাপি দিনের সখা কে ভব পারাবারে তাপি তাপি দিনের সখা কে ভব পারাবারে বলতে তার আসল নাম কে বলতে পারে তারে কেউ বলে আবার আদর করে কেউ বাড়াতে তারে কেউ বাড়াতে অধমতার আবার আদর করে কেউ বাড়াতে আবার কেউ বাড়াতে দয়াল হরি আবার কেউ বাড়াতে দয়াল হরি পতিত পাবন তারে তার আসল নাম কে বলিতে পারে ওগো পণ্ডিত তার আসল নাম কে বলিতে পারে এই নামের গুণে পাষাণ গলে যায় আবার নীল সাগরের অগণ জলে শিলা ভেসে যায় এই নামের গুণে পাষাণ গলে যায় আবার নীল সাগরের অগম জলে শিলা ভেসে যায় আবার ডাকার মতো করে ও ভোলাম আবার ডাকার মতো ডাকলে পরে সকল ব্যথা যায় দূরে বলতে তারা আসল নাম কে বলিতে পারে ওগো পণ্ডিত তারা আসল নাম কে বলিতে পারে পাপি তাপি দিনের সখা কে ভব পারাবারে পাপি তাপি দিনের সখা কে ভব পারাবারে পণ্ডিত আসল নাম কে বলিতে পারে ওগো পণ্ডিত আসল নাম কে বলিতে পারে ওগো পণ্ডিত আসল নাম কে বলিতে পারে কোনটি তাহার আসল নাম কে বলিতে পারে? মধুসূদন ডাকুন, শ্রীহরি ডাকুন, কিংবা পতিত পাবন অধম তারণ যেভাবে বলুন না কেন, তিনি কিন্তু আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুর্যোধনদের এত রকমের অপরাধ তিনি কি করে ক্ষমা করলেন? কেন তিনি ক্ষমা করলেন? কারণ এখানে বিদুর বলছেন, দুর্যোধন প্রভৃতিরা পাণ্ডবদের প্রতি অনেক অত্যাচার করেছে, অথচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসব দেখেও তার কোনো প্রতিকার করেননি। প্রথম দিক থেকেই তিনি এড়িয়ে চলতেন। এদিকে তারই পরম ভক্ত পাণ্ডবেরা বিনা অপরাধে বনে বনে কষ্ট করে বেড়াচ্ছেন। ভগবানের এই ব্যবহারের তাৎপর্য বোঝা খুবই কঠিন। সেইটি বুঝাবার জন্যই বিদুর এই শ্লোকে বলছেন যে একজন অন্যায় করলে কেবল তাকে শাস্তি দিলে কি হবে? তার পেছনে যে আরো অনেকে রয়েছে যাদের সাহায্যে সে ওই অন্যায় কাজ করে। তাহলে দেখুন, একজন পাপী কিন্তু এককভাবে পাপ করে না, তার সাথে আরো অনেকে সহযোগী থাকে।
দুর্যোধন একা কিন্তু এসব করছেন না, তার সাথে শকুনি এবং আরও অপরাপর পাপীরা জড়িত আছে। সুতরাং কাকে তিনি শাস্তি দেবেন? শাস্তি দিতে গেলে সমূলে পাপের উৎখাত করতে হবে, তাই তিনি ওই অন্যায় কাজকে সহ্য করেছেন। কিন্তু তাদের জন্য তিনি শাস্তির বিধানও করে রেখেছিলেন। প্রথমেই কিন্তু তিনি দয়াশীল, তার নাম এই যে দয়াশীল, সেই নামের যেন অপব্যাখ্যা না হয়, তাই প্রথম থেকে তিনি দয়া দেখিয়েছেন। দুর্যোধনের প্রতি দয়া, শকুনির প্রতি দয়া, এমনকি ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দয়া, সবার প্রতি তিনি দয়া করেছেন, যেন তার নামের বিকৃতি না হয়। ওই যে একটু আগে বললাম, তার চেয়েও তার নাম অনেক শক্তিশালী। এই নামে অনেকে মুক্ত হয়। কি নামে ডাকবেন সেটি বড় কথা নয়, যে নামেই ডাকুন না কেন তিনি আপনাকে দয়া করবেন। সুতরাং তিনি যে দয়াশীল, সে দয়াশীল শব্দটির তো অপব্যাখ্যা হবে, তাই তিনি সাথে সাথে অ্যাকশনে যান না, যেটা আমরা মানবকুল সবসময় চাই। কি চাই? অপরাধের বিচার সাথে সাথে করতে হবে, যেটাকে বলি ফৌজদারি। কিন্তু ভগবানের বিচার ফৌজদারিতে হয় না, ভগবানের বিচার হয় দেওয়ানিতে। প্রমাণ লাগবে, সূত্র লাগবে, তথ্য লাগবে। আপনি গায়ের জোরে কিছু বললে হবে না। আপনি সম্পত্তি দেওয়ানি মামলা যদি করেন, দাগ, শীট, খতিয়ানে আপনার সমস্ত কিছু প্রমাণ থাকতে হবে, এবং সেই প্রমাণ যতক্ষণ না দিচ্ছেন ততক্ষণ সম্পত্তি নিষ্কণ্টক হচ্ছে না। ঠিক একইভাবে দেহ সম্পত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে সমর্পণ না করছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পাপে পূর্ণ থাকছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দয়া করছেন না। সুতরাং এটিকে আগে হটিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করুন, অর্থাৎ ওদেরকেও বধ করতে হবে। কারণ নামই তিনি নিজে যদি একবার ঢুকতে পারেন তাহলে সমূলে সমস্ত পাপ অনাচারকে তিনি ধ্বংস করে দেন। এখানে দয়াশীল ভগবান সেই অন্যায়টি মূল থেকেই উৎপাটন করার জন্য একেবারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেখুন সমূলে উৎখাত করে ফেললেন সমস্ত কিছু। সমস্ত অধর্ম উৎখাত হলেন, অধার্মিক উৎখাত হলেন, সমস্ত পাপীরা শাস্তি পেলেন। কোথায়? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে। এই কথাটি বারবার বলছেন বিদুর, কারণ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। ভগবানের কথা না হলে মিথ্যে হয়ে যাবে, তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। তিনি আসবেন, তিনি কথা দিয়েছেন। কখন? যখন আমাদের সহ্য একেবারে অসহ্যে পরিণত হবে, আর যারা তার পথে থাকবেন তাদের উপর কষ্টটাও বেশি হবে। ভগবান তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় উতরাতে গেলে তার নামের উপর আস্থা রাখতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে। এবার সেই নাম যেভাবে করবেন করুন। একজন সাত্ত্বিক ব্যক্তি যেমন মুক্তি পায়, তেমনি রাজসিক ব্যক্তিও মুক্তি পায়। রাজসিক ব্যক্তির মুক্তি কিন্তু দূরে থাকে না, তাই কবি তার গানের ভাষায় এই রাজসিক ভাবের জবাফুলকেও বলেছিল, বল রে জবা বল, কোন সাধনায় পেলি রে তুই মায়ের চরণ। রাবণের মতো দুর্ধর্ষ লোক সেই সময়ে কেউ ছিল না। এমন রাজসিক লোক যে রাজা চক্রবর্তী। কেমন রাজা চক্রবর্তী? লক্ষ্মীকে তার ঘরে এনে বলেছিল ঘর ঝাড়ু দাও, শনিদেবকে ঘরে এনে বলেছিল আমার কাপড় ধুয়ে দাও। এই রকম রাজসিক ব্যক্তি, কিন্তু তারও পতন ঘটে। এই রাজসিক ব্যক্তিরও কিন্তু মুক্তি ঘটেছিল, রাম দয়া করেছিলেন বলে। তাই আপনি রাজসিক থাকুন, তামসিক থাকুন, কখন যে আপনার পরিবর্তন আসবে সাত্ত্বিকভাবে আপনি নিজেও টের পাবেন না। এবং আমাদের মধ্যে কবির মতো সেভাবেই বলতে ইচ্ছে জাগে যে কখন আমার এই হৃদয়টাকে জবাফুল বানিয়ে তার পায়ে দিতে পারব, আমার রাজসিক ভাব তার পায়ে কি করে সমর্পণ করতে পারব। তো আসুন সেই রাজসিকভাবে উত্তরণের পথে কবি যে গানটি গেয়েছিলেন সেই গানটি আমরা এখন একটু শুনি, এবং নজরুল ইসলামের সেই গানটি আমরা এখানে এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।
এই গানটি পাঠিয়েছে শ্রীমতী নিপা ভৌমিক। মায়ার কারণে আমরা সব কিছু হারাই, কিন্তু মায়া যখন সরে যায় তখন কিন্তু আমাদের মুক্তি ঘটে। এই মুক্তির প্রচেষ্টায় সবসময় আমরা সচেষ্ট থাকি, কখনো সফল হই, কখনো আবার বিফল হই। সফলতা যখন আসে তখন কিন্তু আমাদের মতো আর তখন গাছস্থ জীবন ভালো লাগে না, তখন ইচ্ছে করে যখনই সময় পায় তখনই যেন তার নাম করতে পারে। তাই বিদুর একইভাবে বলছেন যে অন্যায়ের মূলটি যদি উৎপাটন করতে হয় তাহলে ভগবান যেমন সময় নেয়
তেমনি হৃদয়ের ভিতর যত মায়া মোহ মমতা আছে সব কিছু সরাতে দীর্ঘ শ্রমের প্রয়োজন হয়, অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, কর্মের প্রয়োজন হয়। তবেই হৃদয় একদিন সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে তার জন্য উপযোগী করে আসন পেতে দেয়। এই হৃদয় আসনে যখন তিনি অধিষ্ঠিত হন তখন আমাদের মুক্তি ঘটে, চৈতন্যের উদয় হয়। এই চৈতন্যের উদয়ের জন্যই আমরা সবসময় ব্যবস্থা নেই, চেষ্টা করি, প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। অজস্র জন্মৌত পথনাশনায় কর্মাণ্য কর্তৃগ্রহণায় পুংসাম নন্যথা কো অর্থতি দেহ যোগং পর গুণানুমৃত কর্মতন্ত্রম। ভগবান জন্মরহিত হয়েও দুষ্টের বিনাশের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং তিনি অকর্তা, কর্তৃত্ব অভিমান রহিত হয়েও মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য কর্ম করে থাকেন। ওই রকম মহৎ উদ্দেশ্য না থাকলে ভগবান কেন মায়ামুক্ত পুরুষেরাও এই কর্মাধীন জীবদেহ গ্রহণ করতেন না। এটি হচ্ছে বিদুরের উপলব্ধি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান যুগে যুগে দেহ ধারণ করেন। আরও একটু ছোট করে বলা যায়, ভগবানমুখী করবার জন্যই ভগবান নিজে জন্ম নিয়ে আমাদেরকে সেই আচরণটি শিক্ষা দিয়ে যান। কিভাবে আমরা ভগবতমুখী হব, তার জীবন চরিত্র দিয়ে আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করে তাকে অবলম্বন করব, সেই রাস্তাটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই তিনি আমাদের সামনে আসেন। মূলত সব কিছুর মূল হচ্ছে এই দেহ। দেহ ভাণ্ড যদি আপনার ঠিক থাকে তাহলে সেই ভাণ্ডে আপনি যা খুশি তাই রান্না করতে পারেন। কিন্তু দেহ ভাণ্ডটি যদি অশুদ্ধ হয়, পোড়া দাগ থাকে, এমনকি তাতে যদি তেলের আবরণ থাকে, সব কিছুকে সরিয়ে দিতে হবে। কিভাবে? নাম রূপ মার্জনের দ্বারা। তার নাম নিয়ে এই হাঁড়িটাকে শুদ্ধ পবিত্র করে ধুয়ে মুছে তবেই উপস্থাপন করতে হবে। তবে এই দেহটা তার জন্য, তার অধিষ্ঠানের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মনকে প্রত্যাহার করতে হবে, ভগবতমুখী করতে হবে। এটি হচ্ছে ভাগবতের শিক্ষা। আমরা আরেকটি বাঁশির সুর শুনে আমাদের অনুষ্ঠানের এখানে সমাপ্তি ঘটাবো। এই বাঁশির সুরটিও কিন্তু দেহতত্ত্ব ভিত্তিক, এবং এই দেহতত্ত্ব ভিত্তিক এই বাঁশিটি এই কারণেই দিচ্ছি, যেহেতু মুরলীমোহন আমাদের এখানে মুরলীমোহনের কথা হচ্ছে, তাই মুরলীমোহনের কথা বাঁশি দিয়ে, তার মুরলী দিয়েই আমরা শোনার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব। সেই বাঁশির সুরটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন জামাইকা থেকে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বর্মন মহোদয়। আমরা এখন সেটি শেয়ার করছি।
মূলত এই তত্ত্ব কথাটি বুঝতে গেলে আমাদেরকে একটু মনোযোগী হতে হবে। এই সোনার ময়না পাখি আর কেউ নয়, হৃদয়ে যে প্রাণস্পন্দন, যাকে আমরা হৃদয় বলি, যে বক্ষ পিঞ্জরে আবদ্ধ, যখন উড়াল দেয় কোন দেশে যায় কেউই আমরা বুঝতে পারি না। তো আমাদের সেই দেশ যেন তার সেই শ্রীপাদ পদ্ম হয়, এটি আমাদের চেষ্টা থাকবে। পরিশেষে সবাইকে বলছি আমরা যেন আমাদের প্রার্থনায়, নিয়মিত প্রার্থনায় যোগ দিতে পারি। সর্বে অত্র সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুঞ্জয় অমৃতম গময়, আবিরাবিমহ্যেধি। এতৎ প্রার্থনা মন্ত্রফলম শ্রীচরণে সমর্পিতমস্তু। ওং পূর্ণমিদাং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম স্বস্তি, ওম স্বস্তি, ওম স্বস্তি, ওম ঋদ্ধি, ওম ঋদ্ধি, ওম ঋদ্ধি, অত্র মঙ্গলম। এতক্ষণ পর্যন্ত যে যেখান থেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি সহ ভক্তি বিনম্র প্রণাম নিবেদন করছি। আপনারা এতদিন পর্যন্ত যে বা যারা যেভাবে আমার এই অনুষ্ঠান ফেসবুক থেকে নিজেদের পোস্ট হিসেবে শেয়ার করছেন তাদের কাছে আবারও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং আপনারা যে গুরু দায়িত্বটি পালন করছেন তার জন্য আবারও আপনাদেরকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আরেকটি অনুরোধ করব, আমার ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত বক্তৃতা গানগুলি ইউটিউব চ্যানেলে আছে। আমার সেই চ্যানেলটির নাম হচ্ছে শঙ্কর পারিয়াল, এই নামেই আছে। তো আপনারা যদি সবাই একটু শেয়ার করেন আমার অনুষ্ঠানটি, আমার তাইলে আরও উৎসাহ পাবো এবং ভবিষ্যতে আরও ফেসবুকে এই জিনিসগুলো এবং ইউটিউবের এই জিনিসগুলিকে আরও আমি বাড়াতে পারবো, এই প্রত্যয় রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে এতক্ষণ ধরে শোনার জন্য, কৃতজ্ঞতা।